নমস্কার, করোনা কাহিনী সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে অর্থাৎ 24th এপিসোডে আমার অতিথি ডক্টর অংশুমান দাস। আজকে দেখতে দেখতে আমরা 24th এপিসোডে চলে এলাম, মানে পরের এপিসোডে আমরা উইল সেলিব্রেট আর সিলভার জুবলি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি চাইনি, আমি অনেককেই বলছিলাম, অফলাইন বলছিলাম যে করোনা নিয়ে 24 কি 25 এপিসোড করতে আমি চাইনি। আই হোপ, সিনসিয়ারলি হোপ, প্রেড এন্ড উইশড যে করোনা এর আগে শেষ হয়ে যাক। 25 এপিসোড মানে উই আর ক্রসিং 3 মান্থস এন্ড দ্যাটস নট ফেয়ার, মানে আমরা খুবই ভুগেছি। প্রথমেই অংশুমান সম্পর্কে দু চার কথা, যেরকম প্রত্যেকদিন গেস্ট সম্পর্কে বলি, তার কারণ অংশুমান ইজ ওয়ান অফ দি বেস্ট সাইকিয়াট্রিস্ট ইন দ্য সিটি। অংশুমান আমার শোতে 24তমের প্রথম সাইকিয়াট্রিস্ট, এবং আজকের আমাদের আলোচনার আঙ্গিকটা খানিকটা এফেক্ট অফ আমাদের সাইকোলজি কিংবা সাইকিয়াট্রি অন এই যে কোভিড আমরা আলোচনা করব। ডক্টর অংশুমান দাস is an alumni of prestigious South Point High School till class 5, Narendrapur Ramakrishna Vidyalaya till class 10, and St. Xavier's College up class 12. He passed with distinction and letter marks in multiple subjects. He received state scholarship for both. Angshuman joined Calcutta National Medical College, securing high marks in state joint entrance exam. In the MBBS exam, he received gold medals for getting highest marks in surgery, ENT, pathology, microbiology, community medicine, and forensic medicine. He's also obtained certificate honors in community medicine. Following his housetoppship, he took PLAB exam and went to UK. He secured a prestigious Manchester rotation in psychiatry under the Royal College of Psychiatrists and University of Manchester. He participated in UK national audits as well as part of number of international research projects. Angshuman completed diploma in psychiatry and became the member of Royal College of Psychiatrists of London through completion of rotation and passing requisite examination. Dr. Angshuman Das became registrar in general psychiatry in Northwest DNRE of the UK and had specialized training in adolescent forensic rehabilitation, perinatal, psychosexual, and psychotherapy aspects of modern psychiatry. Angshuman completed postgraduate diploma in cognitive behavioral therapy as well as Masters of Science. He published thesis on adherence to meditation in schizophrenia and is widely quoted and referred in the allied fields. Angshuman Das received CCT from the General Medicine Council, which is licensed to practice as a consultant. He became a substantive consultant before the age of 40, which is considered as a significant achievement amongst overseas graduates. Angshuman Das remained consultant for 5 years and received trust awards for outstanding performance of inpatient unit, as well as became the prestigious Royal College tutor for his hospital to lead postgraduate education. Following his return to his beloved city, Kolkata, he has established himself as one of the leading neuropsychiatrists of the city. He consults his personal chamber in Sunshine Neuropsychiatric Clinic in Lake Gardens and is attached to multi-speciality hospitals in Woodlands, BP Poddar, Dizan, RSV, RG Stone hospitals, as well as numerous nursing homes in South Calcutta for referral and admission. Dr. Angshuman Das is regularly interviewed by news channels and lifestyle magazines, and he regularly sits on expert panel of Mon Niye program in Didi Bangla. Dr. Angshuman Das was recently chairperson SARC Psychiatry Conference and is regular speaker at national and international events. He speaks to management audience for stress management as well as school students for their issues. Angshuman, এবার চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে। তুমি আমার জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় এসেছিলে। I'm thankful for that. আজকে এসছো, I'm very thankful. You are such a busy psychiatrist. কিন্তু পরিপ্রেক্ষিটা একটু ডিফারেন্ট। তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আনভেল করতো সাকসেস অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল, এবং দ্যাট টু ফ্রম দ্য স্টেট পার্সপেক্টিভ। আমার করোনা কাহিনী দেশ বিদেশে করতে গিয়ে মনে হচ্ছে যারা বিদেশেও বাঙালিরা এস্টাবলিশ হয়েছে তাদেরও এক্সপ্লোর করা দরকার। আই উইল সুন মেক ইট। At the same time, আজকে তো আমরা we are passing through a pandemic and passing through one of the worst phases of life. আমাদের 100 বছর এরকম হয়নি। করোনা আতঙ্কে সারা বিশ্ব এখন জড়িয়ে। আমার প্রোগ্রামে তুমি হচ্ছে প্রথম সাইকিয়াট্রিস্ট, তাই তোমার কাছে জানতে চাইবো বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে কি সাইকোলজিক্যাল ইস্যুস দেখা যাচ্ছে। ফার্স্ট প্রশ্ন আমার। থ্যাংক ইউ সুজয়দা, আজকে তোমার অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকার জন্য। তোমার আগের অনুষ্ঠানে এসেছি, সেটার পরিপ্রেক্ষিত আলাদা ছিল, যেরকম তুমি বললে। আজকের দিনে সাইকিয়াট্রিস্টদের প্রত্যেক দিন যে সম্মুখীন হতে হচ্ছে যে পেশেন্টদের, তাদের এক নম্বর হচ্ছে
সিভিয়ার অ্যাংজাইটি এবং স্ট্রেস ডিসঅর্ডার। যার আগে একটু অ্যাংশাস ছিল যারা, তারা বেড়ে গেছে অ্যাংজাইটি। যাদের কোনোদিন অ্যাংজাইটি স্ট্রেস ছিল না, তাদের নতুন করে স্ট্রেস অ্যাংজাইটি এবং প্যানিক সৃষ্টি হয়েছে, এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং তার কারণটাও খুব অবভিয়াস, যে চারদিকে যে সিচুয়েশন, যে ভয়ের আতঙ্কের পরিবেশ, তাতে ভয় না পাওয়াটাই আশ্চর্যের, অ্যাংশাস না হওয়াটাই খুব স্ট্রেঞ্জ। তার জন্য এদের যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটাতে কোনো আমরা সাইকিয়াট্রিস্ট আশ্চর্য নই। যেটা বাড়ছে তার সাথে সাথে সেটা হচ্ছে আনুষঙ্গিক ডিপ্রেশন এবং ওসিডি। ওসিডি হচ্ছে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার, ওই যারা বেশি হাত ধোয়াধুয়ি করে, চেকিং করে, এখন তো বলছেই মিনিট ঘন্টায় ঘন্টায় হাত ধো, সব পরিষ্কার রাখো। সুতরাং সেটাই মানে সারমন যেটা এখন হাত ধুতে হবে, মুখে হাত ধুতে হবে, একটু মাস্কটা যেন একটু মুখ থেকে নেবে না যায়। এবার যাদের অলরেডি এই ওসিডি প্রবণতা ছিল, ওসিডি পার্সোনালিটি ছিল বা মাইল্ড ওসিডি ছিল, তাদের এটা মারাত্মক বেড়ে গেছে। তারা 10-12 ঘন্টা ধরে বাথরুমে কাটাচ্ছে, তারা বেসিন থেকে নড়ছেই না, এইরকম অবস্থায় চলে গেছে। তার সাথে যেটা হচ্ছে, এই যেগুলো সমস্যাগুলো লোকে সমাধান করতে পারছে না, তারা বিশেষজ্ঞের কাছে সবসময় না গিয়ে নিজেরা চেষ্টা করছে সেলফ মেডিকেট করতে উইথ অ্যালকোহল অ্যান্ড ড্রাগস, উইথ সিগারেট অ্যান্ড আদার ড্রাগস। সেই করে তাদের সমস্যা কিন্তু কমছেই না, আরো বেড়ে যাচ্ছে, এবং তার থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের। আমরা দিনকে দিন দেখছি যে বাড়িতে বাড়িতে অশান্তি, অস্থিরতা, হাত উঠে যাচ্ছে, খারাপ কথা বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং প্রত্যেকটা ফ্যামিলি প্রায় এফেক্টেড হচ্ছে আজকের এই পরিস্থিতির জন্য। এবং যেটা আমি বলছিলাম, যে কিছু পেশেন্ট ছিলেন যারা আগে ওষুধ খেয়ে থেরাপি করে অনেকটা সামলেছিলেন, এই পরিস্থিতিতে তাদের রিল্যাপস হচ্ছে, তারা ভালো ছিলেন, তারা আবার নতুন করে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এবার এই জেনারেল পপুলেশনের মাঝখানে আমি একটু ছোটদের, স্টুডেন্টদের কথা বলতে চাই, যে স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা ইরিটেশন, অ্যাজিটেশন, হাইপার, এটাই কিন্তু আমার নেক্সট প্রশ্ন ছিল, যে ছাত্রদের কথায় আসি, যে তাদের এই সময় কি কি সাইকোলজি ইস্যুস দেখা যাচ্ছে, and how they would মানে face it, and how you ask the parents to help, how you ask the students to মানে counter this, meet this situation. একদম একদম। দেখো সুজয়দা, এখন যে এই স্টুডেন্টদের সমস্যা, মেইন সমস্যা কি, ওদের তো এখন জীবন গঠনের সময়, এই সময়টা বিশেষ করে সিনিয়র স্টুডেন্ট যারা 10-12 এর বা ফাইনাল ইয়ার মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, ল, সিএ, বিএসসি, বিকম যারাই যা পড়ছে, তাদের যখন উঁচু ক্লাসে উঠেছে, তারা যখন জীবনের একটা সন্ধিক্ষণে, তারা যখন জীবনে একটা পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে, সেই সময় যখন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, সেই সময় যখন তাদের জীবনে অশান্তি আসে, তারা তখন আর ঠিক থাকতে পারে না। এখন কম্পিটিটিভ দুনিয়া, এখন এক পা যদি আমার ফসকায়, তখন আমি জানি না কত স্টেপ আমি নিচে পড়ে যাব। এই অবস্থায় বাচ্চারা, স্টুডেন্টরা, তারা কিন্তু অস্থির হয়ে উঠেছে, তারা বুঝতে পারছে না তাদের পরবর্তী ধাপ কি হবে জীবনে। কিছু স্টুডেন্ট, তাদের পরীক্ষা হয়নি, রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। কিছু স্টুডেন্ট তারা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে পারছে না, অথচ পরীক্ষা সামনে, ডেট দিয়ে দিয়েছে। তাদের মধ্যে প্রচন্ড স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি এবং ডিপ্রেশনের একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছে, এবং কিছু বাচ্চা তারা মনোসংযোগ হারিয়ে ফেলছে, অ্যাটেনশন ডেফিসিটে চলে গেছে, এবং কিছু কিছু স্টুডেন্ট, একটু হায়ার স্টুডেন্টরা, তারাও কিন্তু সিগারেট এবং অ্যালকোহলের রাস্তা নিয়েছে। এবার কিছু মাঝারি স্টুডেন্ট, ছোট বাচ্চা বা একটু বড় বাচ্চা, তারা এই যে এখন অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, এই যে এখন মোবাইল কম্পিউটার সব হাতে পাচ্ছে, সেটার জন্য তারা সব সময় তৈরি নয়। তাদের কিন্তু তারা রেস্ট্রিক্ট করতে পারছে না তাদের সময়টা, তারা অ্যাডিক্ট হয়ে যাচ্ছে নেটে এবং মোবাইলে। এই যে সমস্ত সমস্যাটা তাদের মধ্যে আসছে করে, তারা এবং অবভিয়াসলি তাদের বাবা মারা এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা সবাই মিলে এই পরিস্থিতিতে একটা জেরবার, এবং তারা সবাই মিলে সন্ত্রস্ত যে কি করব। এবার স্টেপটা হচ্ছে যে করণীয় কি, এই সময় এটাই কি হওয়া স্বাভাবিক? আচ্ছা দেখো সুজয়দা, প্রত্যেকটা মানুষের একটা ইন্ডিভিজুয়াল থ্রেশহোল্ড আছে টু কোপ। 5টা লোক যদি এক পরিস্থিতিতে পড়ে,
একই অবস্থায় 5 জন 5 রকম রিয়াক্ট করবে। কারোর যদি বাড়িতে চুরি হয়ে যায় সবাই কিন্তু একসঙ্গে হাহাকার করবে না, একসঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করবে না। কিছু লোক একটু শান্ত হয়ে জিনিসটাকে নেবে, কিছু লোক প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে যাবে, কিছু লোক পুলিশের কাছে তক্ষুনি ছুটবে, কিছু লোক হইচই বাঁধাবে। এই যে লোকের ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স, এই ডিফারেন্সটা তো থাকবেই। সুতরাং কিছু ছাত্র এই পরিস্থিতিতেও শান্ত আছে, কিছু বাবা মা এই পরিস্থিতিতেও কাজকর্ম করে যাচ্ছে, বাড়ি সামলে, ঘর সামলে, বাচ্চা সামলে তারাও জীবন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যাদের একটু ভালনারেবিলিটি আছে, যারা একটু প্রোন, তাদের বিভিন্ন কারণে, হেরিডিটি কারণে হতে পারে, আগের লাইফে হিস্ট্রি কিছু হয়তো জীবনে ঘটেছে, কিছু হতে পারে, বিভিন্ন কারণে লোকের ভালনারেবিলিটি থাকে, যার জন্য তারা এতটা কোপ করতে পারে না। এই বিশেষ করে যাদের কোপিং স্কিলটা কম, তাদের মধ্যে এই সমস্যাগুলো বেশি করে দেখা যাচ্ছে। তবে আমি বলবো প্রায় 90% মানুষ পৃথিবীতে আজকে কিছু না কিছু ভাবে এফেক্টেড। মানে সে হয়তো মারাত্মক এফেক্টেড নয়, সে হয়তো বিশেষজ্ঞের কাছে আসার পরিস্থিতিতে আসেনি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে কিন্তু কিছুটা হলেও তার মধ্যে একটু উত্তেজনা, টেনশন, অশান্তি, উৎকণ্ঠা, হতাশা কিছু একটু দানা বেঁধেছে। এবার যাদের সেটা বেশি হয়ে যাচ্ছে তারা আর সামলাতে পারছে না, তারা অনেকে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিচ্ছে, আমাদের চেম্বারে আসছে। এবার তুমি বলো, মানে তুমি যেরকম বলছো যে 90% লোকের কিছু না কিছু ভাবে এফেক্টেড, আমরা তো তাহলে ডিসকাস করব যে তারা কিভাবে, যারা ধরো থ্রেশহোল্ড ক্রস করে যাচ্ছে তারা তো তোমাদের কাছে যাচ্ছে, যারা ক্রস করছে না কিন্তু অশান্তিতে ভুগছে তাদের সেলফ মানে কাউন্সিলিংটা কিভাবে হবে, কিংবা গার্জেন্সরা কিরকম ভাবে, ইনফ্যাক্ট গার্জেন্সরাও তো এক্সপার্ট, তাদের পরে যাচ্ছি, তারা নিজেরা সেলফ কাউন্সিলিং কি করে করবে, কিংবা গার্জেন যে ঠিক আছে সে তার ওয়ার্ডকে কিংবা ছেলে মেয়েকে কি করে কাউন্সিলিং করবে? একদম, এটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এটা করতে গেলে প্রথমে যেটা আমি সবাইকে বলি যে কিছু জিনিস করবে না, কি করবে না সেটা আগে ঠিক করতে হবে। এখন কি হচ্ছে, পরিস্থিতিটা প্রচন্ড নেগেটিভ, পরিস্থিতিটা প্রচন্ড অ্যাংজাইটি প্রভোকিং এবং ফিয়ার মঙ্গারিং। তুমি নিউজ চ্যানেল খোলো, কি ফেসবুক খোলো, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলো, তুমি দেখবে যে ইনান্ডেটেড উইথ লটস অফ করোনা ইনফরমেশন এন্ড করোনা মেসেজেস, এবং বেশিরভাগই পড়ার পর নিজের ভেতরে তুমি অজান্তে কিরকম একটা আতঙ্কিত ভীত হয়ে উঠবে। এবার যদি তোমার কোপিং স্ট্র্যাটেজি অতটা ভালো না হয়, তুমি অবভিয়াসলি এফেক্টেড হবে। তার জন্য আমার প্রথম কথা হচ্ছে সমস্ত মানুষকে যারা আজকে শুনছেন সুজয়দার এই অনুষ্ঠান, সে দয়া করে এই এক্সপোজার টু নিউজ, টু ফেক নিউজ, টু হোয়াটসঅ্যাপ এন্ড ফেসবুক গ্রুপস which are not evidence based, এইগুলোর থেকে দূরে থাকুন। আপনি যদি কোনো ইনফরমেশন চান, আপনি WHO ওয়েবসাইট, ICMR ওয়েবসাইট, এগুলোয় যান। গভর্নমেন্ট, আমাদের রাজ্যের এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দুটোই অ্যাপ আছে, ওয়েবসাইট আছে, সেখানে ইনফরমেশন যা দেওয়া আছে সেগুলো এভিডেন্স বেসড, যেগুলো প্রতি কারোর অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে, যে কেউ আপনাকে চ্যালেঞ্জ করলে সে বলতে পারবে এখান থেকে আমি এই ইনফরমেশন পেয়েছি। কিন্তু কোন একজন নিজের ইচ্ছা মতন কিছু একটা লিখে আতঙ্ক ছড়ালো, গুজব ছড়ালো, তাতে কান দেবেন না এবং নিজেও সেটা আর ছড়াবেন না। এটা 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর হচ্ছে, তা করবো না এটা, তার করবোটা কি? করব যেটা, সেটা হচ্ছে নাম্বার 1 হলো আমাকে, এটা আমি নট অনলি এ সাইকিয়াট্রিস্ট, অ্যাজ আ ডক্টর এবং অ্যাজ সোশ্যালি রেসপন্সিবল পারসন, এটা বারবার যতবার বলা যায় ততবার ভালো, পাবলিক হেলথ মেজার্স, জাস্ট 4টে পাবলিক হেলথ মেজার আছে, আমরা সবাই জানি, কেউ মানছি কেউ মানছি না। 1 নম্বর, বাইরে বেরোলে মাস্ক পরা। 2 নম্বর, 6 ফিট সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রাখা। 3 নম্বর, হ্যান্ড স্যানিটাইজ করা, হাত ধোয়া। এবং 4 নম্বর, রেসপিরেটরি হাইজিন, কাশলে বা হাঁচলে রুমালে বা মাস্কে করা, আর যদি কিছু না থাকে জামার স্লিভে করা। এই 4টে হচ্ছে বেসিক করোনা হাইজিন, যেটা আমাদের সবাইকে নয়, এবার ফর নেক্সট ফিউ ইয়ার্স মেনে চলতে হবে, যেরকম পরিস্থিতি। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি ভালো কি করে থাকবো, নিজেকে কাউন্সিল করব কি করে, আমার বাচ্চাকে কি করে। প্রথম দেখো, মন ভালো রাখতে গেলে কিন্তু শরীরকে ভালো রাখতে হবে। শরীর হ্যাজ টু বি ফিট ফার্স্ট। এবার শরীর ফিট করতে গেলে তোমাকে একটা রুটিন মানতে হবে।
তোমাকে ঠিক সময় ঘুমোতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম, 7-8 ঘন্টা ঘুমোতেই হবে, খাওয়াটা এসেনশিয়াল। এবার এই পরিস্থিতিতে ইমিউনিটি বুস্টিং ফুডস যেমন ভিটামিন এ এন্ড ভিটামিন সি রিচ ফুড, তার জন্য মাল্টিভিটামিন ক্যাপসুল খেতে হবে না। ফ্রেশ ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস ইজ গুড এনাফ, লিন প্রোটিন ইজ গুড এনাফ বডি ইমিউনিটি এবং স্ট্রেংথ বাড়াতে। বাইরের খাওয়া বিরিয়ানি, রোল, চাউমিন, অয়েলি স্পাইসি ফুড যতটা কম করা যায়, বাড়ির খাবার যতটা খাওয়া যায়। এবং তৃতীয়ত হচ্ছে একটু স্ট্রেচিং, যে যতটা পারে, যে হাঁটবে, যে ওয়াক করবে, যে ট্রেডমিল চড়বে, যে বাইক চালাবে, তার মতন কিন্তু কিছু একটু করতে হবে। জাস্ট ওই বাড়িতে বসে কাউচ পটেটো হয়ে বসে থাকবো এইটা চলবে না, অল্প একটু ফ্রি হ্যান্ড স্ট্রেচিং মিনিমাম যাতে কেউ করে। এবার আসছি মন ভালো রাখায়। শরীরটা প্রথমে একটু ফিট হলো, এবার মন ফিট। একটুখানি আমি তোমাকে বলছি, একটুখানি প্রশ্ন করছি, তুমি অলমোস্ট আমার প্রশ্ন করার আগেই প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। একটু বলছি বল, যে ধরো এক একজনের তো এক একটা প্যাশন থাকে। আমরা ম্যানেজমেন্টে বলি যে ইফ ইউ ডু হোয়াট ইউ লাভ দেন ইউ ডোন্ট ফিল লাইক ওয়ার্কিং। আমাদের এক একটা কাজে আমরা এমনই প্যাশনেটলি, যারা সাকসেসফুল ইন্ডিভিজুয়ালস, দেখো সাকসেস তো আর ডিফাইন করা যায় না যে কতটা সাকসেস আর কতটা সাকসেসফুল নয়, কিন্তু আমি বলছি যে তবু পারসিভড যে যারা সাকসেসফুল, তারা কিন্তু আমরা দেখেছি সকলেই তাদের নিজের কাজটাকে অসম্ভব ভালোবাসে। অবশ্যই। এবং আজকে যখন যে পড়াতে চায়, যে ভালো প্রফেসর সে পড়াতে ভালোবাসে, যে ভালো ডাক্তারে প্র্যাকটিস করতে চায়, যে লয়ার সে লয়ের কেস স্টাডি করতে ভালোবাসে, এবং প্রত্যেকটা স্ট্রিমে যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার, সমস্ত তাদের কাজটা ভালো। আজকের পার্সপেক্টিভে সমস্ত কাজই কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে, এবং তারা যেটা প্যাশন তাদের সেটা করতে পারছে না, এবং তাই জন্য কিন্তু একটা কোথাও একটা ডিপ্রেশন সেট ইন করছে। কেন এটা কিন্তু 15 দিন 1 মাস না, আজকে 4 মাস, দীর্ঘ 4 মাস হয়ে গেছে, এবং আমরা সত্যি জানি না আরো কত মাস চলবে। এবং চারিদিকের খবর ইজ ভেরি নেগেটিভ। কালকে অবশ্য এর মধ্যে অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনের খবর বেরিয়েছে, খানিকটা হলে আমি তো জিজ্ঞেস করবো সেটা নিয়ে। কিন্তু এই যে নেগেটিভিটি, যে তার মধ্যে নিজেকে একটা সুস্থ লোক যে প্যাশনেটলি কাজ করে, সে নিজেকে কি করে চাঙ্গা রাখবে মানসিকভাবে? একদম ঠিক বলেছো। আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে এখনকার পরিস্থিতিটা একটা আনপ্রেসিডেন্টেড পরিস্থিতি, অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। এখানে আমাকে একটা নিউ নর্মাল, এখন এক নতুন জার্গন হয়েছে না, নিউ নর্মাল, এই নিউ নর্মাল কথাটা আমাকে বুঝতে হবে এবং এটাকে এমব্রেস করতে হবে। আমি যদি এই বর্তমান পরিস্থিতিতে ওল্ড নর্মালের জিনিস এক্সপেক্ট করি, তাহলে আমার কিন্তু সমস্যা। আমার রিয়ালিটি আর এক্সপেকটেশনে যখন ফারাক হয়ে যাচ্ছে, তখনই আমার মধ্যে অশান্তি, অস্থিরতা, ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি আসছে। আমাকে বুঝতে হবে যে এই নিউ নর্মালে আমার এক্সপেকটেশনটা কি হবে। নিউ নর্মালে অবভিয়াসলি ওল্ড নর্মালের মতো এক্সপেকটেশন থাকবে না। আমাকে বুঝতে হবে যে এই সময়টা একটা এই হ্যাঙ্গিং করার সময়, বেঁচে থাকার সময়, এই সময়টা অতিক্রম করার সময়। এই সময়টায় বিরাট কিছু আমি একটা যে আগের মতন যেরকম আমি করতাম, আমি যেভাবে আমার, তুমি পড়াশোনার কথা বলো, ডাক্তারি, ল, যাই বলো, যেভাবে হতো, খেলাধুলো হচ্ছে না, সিনেমা হচ্ছে না, থিয়েটার হচ্ছে না, কিন্তু সেই খেলোয়াড়, সেই থিয়েটারের লোক, তারা কি বাড়িতে বসে আছে? তারা কিন্তু নিজের কাজটা ঠিক প্র্যাকটিস করছে, তারা কিন্তু ঠিক নিজের স্কিলস গুলোকে হোন করছে। ঠিক আমাদেরও সেটা করতে হবে। যার যতটুকু সম্ভব, যতটুকু সে টাইম পাবে, নিজের প্যাশন, নিজের আনন্দের জিনিস, নিজের পছন্দের জিনিসটা কিন্তু সে প্রিপেয়ার করবে, যাতে যখন আবার ওল্ড নর্মালে আমরা ফিরে যাব, তখন যাতে আমরা তৈরি থাকি। আমি নিউ নর্মালে কিছু করিনি, আমি নিউ নর্মালে ও এটা তো খুব খারাপ সময় ছিল, করোনা আক্রান্ত ছিলাম, আমি এই সময় একদম বসেছিলাম, এখন আমি তৈরি নই, সেইটা কোনো এক্সকিউজ হবে না। যখন আবার সব নর্মাল হবে, এবং হবেই, পৃথিবীর মানব জাতি আজ পর্যন্ত হারেনি। যা যা কঠিন অবস্ট্যাকল এসছে আমরা সেটা অতিক্রম করেছি, এবং আমরা এটা অতিক্রম করব। তুমি করোনা ভ্যাকসিনের কথা বললে, আমরা 1 মিনিট পরে এটা নিয়ে আলোচনা করব। শুধু সেটাই নয়, আরো বিভিন্ন, তুমি যখন প্রথম এটা আসে, তখন যা এটার ওষুধ যা এর ছিল, যা প্রোটোকল ছিল, ডাক্তাররা তখন জানতেন
না, তারা তখন নিজেদের মতন এটার সাথে ওটা অ্যাড করে ওটার সাথে ওটা করে করতেন। এখন কিন্তু অনেক স্ট্রিমলাইন প্রোটোকল এসে গেছে। এখন কিন্তু কি হলে কতটা স্যাচুরেশন, কতটা ভাইরাল লোড, কতটা কি অসুবিধা হলে কোন ওষুধ, অনেক স্ট্রিমলাইন, অনেক মেটিকুলাস রুলস বেরিয়ে গেছে, গাইডলাইন বেরিয়ে গেছে, এবং ভ্যাকসিন আসার পর সেটা তো আরো অনেক ইমপ্রুভ হয়ে যাবে প্রোটেকশন। সুতরাং আমরা এটা জিতবই, লড়াই জিতবই, এ বিষয়ে আমার কোন রকম সন্দেহ নেই। কিন্তু যবে জিতবো তবে আমি যাতে প্রস্তুত থাকতে পারি যে এই সময়টা আমি নষ্ট করিনি, এই সময়টা আমি নিউ নর্মালে থেকে কিছুটা হলেও নিজেকে তৈরি রেখেছি যে নতুন পরিস্থিতিতে আমি যাতে উঠে দাঁড়াতে পারি। খুব ভালো বলেছো। আমি একটু দর্শকদের একটুখানি যারা পরে শুনতে শুরু করেছেন তাদেরকে একটুখানি আমি অ্যাওয়্যার করে দেবো। ডক্টর অংশুমান দাস ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ মোস্ট সাইকিয়াট্রিস্ট অফ দ্য সিটি। আজকের করোনা কাহিনী সঙ্গে সুজয় প্রথমবার একজন সাইকিয়াট্রিস্ট এসেছেন। আজকে আমাদের আঙ্গিকটা একটু ডিফারেন্ট ছিল, করোনা সম্বন্ধে জানার চেয়ে আমরা আজকে সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট কিংবা সাইকিয়াট্রিক এফেক্ট কি হচ্ছে সেটা জানিয়েছি। যেটা বলেছে ছেলে মেয়েদের এটা খুব 90% লোকেরা যে একদম নর্মাল থাকবে না, সেটা অংশুমান আমাদের খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছে যে একদম নর্মাল থাকবে না। সেকেন্ড হচ্ছে যাদের থ্রেশহোল্ডের ওপরে চলে যাবে দে শুড কনসাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট আর সাইকোলজিস্ট, যেটা যখন দরকার হবে। সাইকোলজি যদি বোঝে যেটা সাইকিয়াট্রির ব্যাপার, মেডিসিনের ব্যাপার, তাহলে দে উইল রেফার টু। সুতরাং থ্রেশহোল্ড, কিন্তু থ্রেশহোল্ড কনসিডার করার আগে নিজেকে বোঝাতে হবে যে দিস ইজ নট অ্যাবনর্মাল, দিস ইজ হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেরকম ট্রু, বড়দের ক্ষেত্রেও ট্রু। তা ফার্স্ট আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তার চিকিৎসাটা কি। বলছে চিকিৎসা হচ্ছে মনের চিকিৎসার জন্য প্রথমে শরীর চিকিৎসা, শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে। শরীর চিকিৎসার জন্য অংশুমান খুব ভালো গাইডলাইন্স দিয়েছে যে সুস্থ খাবার খেতে হবে, ভেজিটেবলস খেতে হবে, ভিটামিনস খেতে পারে, ভিটামিন সি কি ভিটামিন এ ক্যাপসুল খেতে পারেন, কিন্তু যদি ফল সবজির মধ্যে দিয়ে খাওয়া যায় সেটাই সবচেয়ে ভালো, অ্যান্ড দ্যাট উইল হেল্প আস। অ্যাট দি সেম টাইম আমরা খুব তেলে জিনিস খেলাম না যেটা বডিকে আপসেট করবে, ঠান্ডা লাগালাম না যেটা এই পরিস্থিতিতে মে নট বি ভেরি কন্ডিউসিভ টু আওয়ার হেলথ। স্বাস্থ্য বোধ থাকলে মন ঠিক হয়। সেকেন্ড একটা কথা বলছে, খুব ভালো কথা বলছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম প্যাশনেট, যারা প্যাশনেট যে কোনো এ নিয়ে, তাদের কাজ নিয়ে, তাদের কর্মজগৎ নিয়ে, তারা কি করবে, কেন তারা তো ফ্রাস্ট্রেটেড। তার তখন অংশুমানের উত্তর ছিল যে তারা সেই স্কিলটা আরো হোন করবে যাতে 4 মাস, 2 মাস হোক, 4 মাস হোক, 6 মাস হোক, 8 মাস হোক, তারপরে হি কামস আউট অ্যাজ আ মোর স্কিলড ইন্ডিভিজুয়াল, রাদার দ্যান সে যে আমি তো ওইখানে বসছিলাম, সময় আর কিছু করলো না। তাছাড়াও ফিজিক্যালি ঠিক রাখার জন্য বলছে একটু স্ট্রেচিং করা, একটু এক্সারসাইজ করা, যেটা করলে তাহলে কিন্তু শরীর অলস হয়ে যাবে এবং উই ওয়ন্ট বি এবল টু মিট দ্য ফিউচার। আর একটা কথা মনে করে দিয়েছে যে কোনো প্যান্ডেমিকই কিন্তু চিরস্থায়ী হয়নি, দিস ইজ নট দ্য লাস্ট প্যান্ডেমিক, এবং এখানেই মানব জীবন শেষ হয়ে যাবে না। মানব জীবন, মানব সভ্যতা চলবে। সুতরাং আমাদের সেই ভরসা রেখে এগিয়ে চলতে হবে। am I true, am I clear, অংশুমান? have I explained it? একদম, তোমার সামারিটা একদম পারফেক্ট হয়েছে। এবার একটু আসছি যে এই যে এত বেড়ে যাচ্ছে কেস, এবার একটু করোনার পার্সপেক্টিভে আসছি। আজকেও 2000 জনের ওপর, গত কয়েকদিন ধরে 2000 জনের ওপর এফেক্টেড ওয়েস্ট বেঙ্গলে। ভারতবর্ষের নাম্বারটা 40,000 ছুঁই, 3 দিনে প্রায় 1 লাখ হয়ে যাচ্ছে। আমরা সরকার 2 দিন লকডাউন ঘোষণা করেছে, রাজ্য সরকার 2 দিন লকডাউন। Is it going to work? Why it's happening like this? Why we are not able to control? না, এটাই কিন্তু প্রোগ্রেশন, এটাই কিন্তু কমিউনিকেবল ডিজিজের, এটাই কিন্তু ন্যাচারাল প্রোগ্রেশন। তুমি যদি যেসব দেশ সে আস্তে আস্তে কমার দিকে গেছে, যখন প্রথম যখন হয় তখন চায়নায় তো প্রথম শুরু হয়, তারপরে যেগুলো ছড়িয়েছিল ইটালি, স্পেন, ফ্রান্স, ইরান, এসব দেশে হু হু করে মৃত্যু পাচ্ছিল। ইউকেতে প্রচুর, আমার অনেক বন্ধু এফেক্টেড হয়েছে, ফরচুনেটলি কেউ মারা যায়নি, কিন্তু হসপিটালাইজড হয়েছে আমার অনেক ডাক্তার বন্ধু। তখন ভারতবর্ষে এতটা বাড়ছিল না, কারণ ভারতবর্ষে জিনিসটা এসছে অনেক পরে। এবার এই যে প্রোগ্রেশন ওদের যখন বেড়েছিল তখন আমাদের অতটা হয়নি। এবার ওদের এক সময় কমতে শুরু করেছে, কমতে কমতে এখন কিন্তু ওরা অনেক কন্ট্রোল করে ফেলেছে প্রোগ্রেশনটা। মানে কি, একটা পিক রিচ করবে, পিক রিচ করে তারপর সেটা আস্তে আস্তে কমবে, এইটা হচ্ছে এটা ট্রেন্ড। এবার আমাদের দেশে এখনো খুব সম্ভবত পিকটা রিচ করেনি,
যখন ওই যে ডাবলিং বলছে না, যে যখন 3 দিনে ডাবল হচ্ছে, আজকে 11.5 লাখ হয়েছে, এবার আরো 3 দিন পর দেখা যাবে এটা 20 লাখ পৌঁছে গেছে। এবার এই যতদিন আর কি ডাবলিংটা যত দেরিতে দেরিতে হবে, তখন বোঝা যাবে যে পিকের থেকে নিচের দিকে যাচ্ছে। এটা ওই বাজ পড়ার মতো, যে বাজ যখন দুটো বাজ পরপর কাছাকাছি পড়ে তখন হচ্ছে বাজটা কাছে আছে, যখন দূরে দূরে সময়টা বেশি লাগে তখন হচ্ছে আস্তে আস্তে দূরে চলে যাচ্ছে, আমার ভয়টা কেটে যাচ্ছে। এইটা ঠিক সেই রকম ব্যাপার। এবার আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে একটু সমস্যা হচ্ছে কি, আমাদের পপুলেশন ডেন্সিটিটা অত্যন্ত বেশি আমাদের দেশে। ইংল্যান্ড বা নিউজিল্যান্ড বল, যে কথা হচ্ছিল যে নিউজিল্যান্ডের যে ডিক্লেয়ার করেছে কোভিড ফ্রি, ব্যাঙ্গালোরও ডিক্লেয়ার করেছিল কোভিড ফ্রি, ব্যাঙ্গালোরের গোটা পপুলেশন নিউজিল্যান্ডের পপুলেশনের সমান, অথচ ব্যাঙ্গালোরের গোটা এরিয়া একটা নিউজিল্যান্ডের একটা টাউনের সমান। মানে একটা নিউজিল্যান্ডের টাউনে গোটা ব্যাঙ্গালোরের পপুলেশন রয়েছে, যেইটা কিনা গোটা নিউজিল্যান্ডের গোটা পপুলেশন। তাহলে কি হচ্ছে, ডেন্সিটির কারণে আমরা চাই কি না চাই, স্প্রেড তো কিছুটা বেশি হবেই। এবং আমাদের দেশে এখনো, দাদা তুমিও দেখছো, বাইরে যদি একটু বেরো, কলকাতার বাইরে গ্রামাঞ্চল শহরতলিতে কত লোক এই যে আমি 4টে মেজার বললাম এটা মানছে, সেরকম অন্যান্য মেট্রোপলিটন সিটিরও সারাউন্ডিং এ তারাও সেটা অতটা মানছে না। সেখানে গাদাগাদি করে বাসে উঠছে, গাদাগাদি করে বাজার যাচ্ছে, বাইরে বেরোচ্ছে করে স্প্রেডিং। তোমার আমি একটু কাট শর্ট করছি, তার কারণ আমাদের সময় শেষ হয়ে যাবে, আর আরো অনেক প্রশ্ন আসছে। তুমি তার মানে বলছো আমরা যেগুলো বারবার এপিসোডের পর এপিসোডে যে আমরা যে 4টে মেজার্স বললে, সেইটা যদি জনগণ আমাদের মতন শিক্ষিত কিংবা অল্প শিক্ষিত লোকও যদি যেটা পারপিচুয়েট করছে, যে মাস্ক পরা, যেটা বললে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, স্যানিটাইজ করা, এটা যদি মেনে চলে তবেই এই ডাবলিংটা কমবে, তবেই এই পিক থেকে। এর পরের আসছি যে যেটার থেকে লোকে মানে একটা সিলভার লাইনিং দেখা গেল, যে অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনটা কাজ করেছে, থার্ড ট্রায়ালে গেছে, সেকেন্ড ট্রায়াল অব্দি খুব সাকসেসফুল, যে 1000 কতজনের ওপর। তো এইটা তোমার কি, তুমি তো অনেকদিন ইংল্যান্ডে ছিলে, তোমার ইংল্যান্ডের অনেক বন্ধু বান্ধব এখনো তোমরা ইউ আর ইন টাচ, তোমার কি মনে হয় when it will be available for, মানে যে will it be successful, or এটাও আমাদের আমরা কিছুদিন বাদে আমরা, এবং আমরা will it be, এক দুটো প্রশ্ন, will it be successful কতদিন বাদে আমরা পাবো? দেখো, ল্যান্সেটে কালকে যেটা বেরিয়েছে প্রফেসর সেরা গিলবার্টের, উনি খুব বিশ্ববিখ্যাত ভ্যাকসিনোলজিস্টের, আগেও উনি এটা নিয়ে অনেক কাজ করেছেন বিভিন্ন ভ্যাকসিন নিয়ে। অ্যাস্ট্রাজেনেকার সাথে এই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির যে কোলাবোরেশন, তারা খুব প্রমিসিং যে ওদের যে ভ্যাকসিনটা, কারণ ওটা দুটো জিনিস করেছে। একটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি তৈরি করেছে, মানে ডিফেন্স, তুমি লড়াই করতে গেলে তোমার ডিফেন্স লাগবে, সেটা অ্যান্টিবডি দিচ্ছে। এবং 2 নম্বর হচ্ছে টি সেল জেনারেশন। টি সেল হচ্ছে অ্যাটাক, মানে তুমি বোথ ডিফেন্স এন্ড অ্যাটাক দুটোই করতে পারছো। কিন্তু এখনো এটা স্টেজ 2 তে আছে। স্টেজ 2 মানে ইট ইজ এফিকেশিয়াস, মানে এটা কাজ করেছে। নেক্সট যেটা আমরা রিসার্চে বলি সেটা হচ্ছে এফেক্টিভনেস, মানে লার্জ পপুলেশনে কাজ করবে কিনা। সেই লার্জ পপুলেশনের জন্য স্টেজ 3 ট্রায়াল সেটা শুরু হয়েছে, সেটা 10,000। তার রেজাল্ট আমরা কবে নাগাদ এক্সপেক্ট করতে পারি? সেটা মোটামুটি আরো 2.5-3 মাস লাগবে। সেটা 150 থেকে 180 দিন হচ্ছে তার টার্গেট। হ্যাঁ, সেইটা তোমার 150 থেকে 180 দিন টার্গেট, সেইটা করে অ্যানালিসিস করবে। যদি সেইটা সাকসেসফুল হয় তবে সেইটা মাস প্রোডাকশন বলছে যে নভেম্বরে এটা পাওয়া যেতে পারে, এমনি জেনেরিক শোনা যাচ্ছে যে যেতে পারে। কিন্তু দেখো, সবকিছুই একটা হ্রাস করার জায়গা নয়, এটা একটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার। কেউ একটা জাস্ট একটা ভ্যাকসিন তৈরি করে দিলাম, সেটা লোককে ইউজ করলাম, কারণ এটা মাস প্রোডাকশনে হবে, কতটা এফেক্টিভ হবে সেটা একদম শিওর না হয়। ইংল্যান্ড অ্যাটলিস্ট যেমন দেশ, ওরা কিন্তু সেফটি ওদের নাম্বার 1। তোমার কাজ হোক না হোক, তুমি কাউকে হার্ম করতে পারো না, যেটা ডাক্তারের মেইন কথা, ডু নো হার্ম। তুমি কারোর ভালো করো কি না করো, খারাপ করো না। সুতরাং ওদের কিন্তু এইটা নাম্বার 1 প্রায়োরিটি, যে আমার এটা উপকার হোক না হোক, অপকার যাতে না হয়, তার জন্য ওরা কিন্তু সেফটি ফার্স্ট প্রিকশনটা নেবেই। এবং আমি এইখানে ইংল্যান্ডের কথার সাথে সাথে কিন্তু বলতে চাই যে আমাদের ইন্ডিয়ার যে ভারত বায়োটেকের ভ্যাকসিন, সেটাও কিন্তু এইমসে কিন্তু চালু হয়েছে ট্রায়াল।
রাশিয়ার একটা ভ্যাকসিন, সেইটা কিন্তু প্রায় স্টেজ 3 ওরা ট্রায়াল বলছে সাকসেসফুল, ওরা নেক্সট মান্থে ওটাকে মাস প্রোডাকশনের জন্য আনবে। সুতরাং পৃথিবীতে অনেক দেশই কিন্তু নেক অ্যান্ড নেক ফাইট করছে। তুমি বলছো যে there is a silver lining যে আমাদের আসতে পারে এই বছর আমরা আশা করতে পারি কি বা সামনের বছরের গোড়ায়, শেষে বা সামনে, তো এই বছরের শেষে কি ভ্যাকসিন আসবে, এবং ভ্যাকসিন পাবলিক যদি পায় তাহলে ডেফিনেটলি দ্যাট উইল বি দ্য স্টার্ট অফ গেটিং ওভার দিস প্যান্ডেমিক, আমার মনে হয়। একদম একদম এটা হচ্ছে একদম মূল কথা। একটু ছোট করে যদি বলো যে হাউ ডিড ইউ ফাইন্ড the state government and central government met this crisis, মানে was the reaction proper? একটু ছোট করে বলো, because we are running absolutely out of time. দেখো, এই যে সিচুয়েশনটা হয়েছে বোথ স্টেট এন্ড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছেও এটা আনপ্রেসিডেন্টেড, কেউ কখনো ভাবেনি এমন কিছু ঘটবে, এবং দ্য সিচুয়েশন ওয়াজ ডায়নামিক, যে কতদিন আমি লকডাউন করব, লকডাউনের পর কবে খুলবো, কতটা খুলবো, এই পুরোটাই ট্রায়াল এন্ড এরার। সুতরাং আমার মনে হয় যে সমালোচনা করার অনেক জায়গা আছে, কোনটা ঠিক হয়নি, কোনটা ভুল হয়েছে, কোনটা আরো করা যেত, অন দ্য হাইন্ডসাইট অনেক কিছু ভাবা যায়, কিন্তু যখন উই আর অন ওয়ার্ক অন প্রোগ্রেস, আমরা যখন কোনো আমাদের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড নেই, কোনো বেঞ্চমার্ক নেই, নিজেরাই যেটা ঠিক মনে করছি এবং উইথ দ্য বেস্ট ইন্টেনশন, আমার মনে হয় all the governments work with their best intention for the people, এইখানে পলিটিক্স না দেখে আমার মনে হয় মানুষের ভালোটার জন্যই সবাই দেখার চেষ্টা করেছে, এখনো দেখার চেষ্টা করছে, এবং আমাদের সবার সেটাকে সাপোর্ট করা উচিত এবং গভর্নমেন্টের পাশে থাকা উচিত। তুমি এবং তোমার স্ত্রী দুজনেই ডাক্তার, ইউর ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার্স। আজকে এইখানে আমরা যেটা সারা শোতে আলোচনা করলাম যে সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম হচ্ছে, নিশ্চয়ই লোকের কাছে তোমার এসছে, তোমার স্ত্রীও গাইনোকোলজিস্ট, তার কাছেও নিশ্চয়ই এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে এসছে। হাউ ডিড ইউ টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ? তার কারণ এটা তো ডাক্তার মুক্তার কিছু দেখছে না। অমিতাভ বচ্চন থেকে 18 বছর যে ছেলেটি মারা গেল গ্রামের, যে 75% নম্বর পেয়েছিল হাই সেকেন্ডারিতে, সবাইকে এফেক্ট করেছে, কেউ বেঁচে, মানে অল্প সংখ্যক লোকই মর্টালিটিতে যাচ্ছে। সো হাউ ডিড ইউ টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ, মানে হাউ ইউ এর ফ্যামিলি, তোমার একটা বাচ্চা আছে, সুতরাং সে তো আরো হয়ে যাচ্ছে। হাউ ডিড ইউ এক্সপোজ ইউরসেলফ এন্ড টেক কেয়ার অফ ইউরসেলফ? অবশ্যই ডাক্তার সব থেকে বেশি রিস্কে আমার মনে হয়, বিশেষ করে হসপিটাল অ্যাটেন্ডিং ডক্টরস, তারা প্রচন্ড হাই রিস্কে আছে। তাদের পার্সোনাল সেফটি এবং সিকিউরিটি শুড বি নাম্বার 1 প্রায়োরিটি। নিজেদের এটা বুঝতে হবে যে আমি এখন কটা রোগী দেখছি, কত ইনকাম করছি, সেই দিকে অতটা নজর না দিয়ে নিজের সেফটিটা আগে প্রায়োরিটাইজ করা। তুমি কি সেফটি নিয়েছো? জাস্ট আই এম কাটিং ইট শর্ট, তোমরা কি সেফটি নিয়েছিলে নিজেরা? আমরা পুরো ফেস শিল্ড, মাস্ক, গ্লাভস এইগুলো পরা, এবং মিসেস যত ওটিতে যায় ওর হচ্ছে পিপি, ফুল পিপি ইউজ করা, এবং এনশিওর করা যে পেশেন্ট দেখা হচ্ছে তারা করোনা নেগেটিভ, যারা ভর্তি পেশেন্ট এবং যারা চেম্বারে আসা তাদের যাতে টেম্পারেচার চেক হয় এবং স্যানিটাইজেশন হ্যান্ড করা হয়, মাস্ক তারা পরে থাকে, ডিস্টেন্স মেনটেন করে, এইগুলো সব দেখা হচ্ছে। আমি অনেক পেশেন্টকে চেষ্টা করছি অনলাইন দেখতে, ভিডিও কনসালটেশন করতে। আমার যেহেতু বডি টাচ করে সব দেখার খুব প্রয়োজন হয় না, তার জন্য সেইটা আমি অনেকটা করতে পারছি। মিসেস কিছু কিছু করছে, কিছু কিছু তাকে দেখতেই হচ্ছে, তখন ওই প্রসিডিওর গুলো, প্রিকশন গুলো নিচ্ছে। শেষ প্রশ্ন, কেন আমরা একদম রানিং আউট অফ টাইম। আমাদের খুব ভালো লাগলো, একটা নতুন আঙ্গিক দিলে, ফিজিক্যালি কি করে সুস্থ থাকবো, মেন্টালি কি করে ঠিক থাকবো, এবং এইটা যে এই যে ফ্রাস্ট্রেশন, এই যে সবার একটা দম বন্ধ করা, এটা যে খুব আনন্যাচারাল কিছু নয়। ভ্যাকসিনের কথা তুমি যথেষ্ট, মানে একটা খুশির হাওয়া করলে, একটা সিলভার লাইনিং আছে, শুধু অক্সফোর্ড নয়, রাশিয়ার কথা বললে, ইন্ডিয়ার কথা বললে, আমরা আই থিঙ্ক যে আমার দর্শকরা শুনে ভালো লাগবে। আমার শেষ প্রশ্ন, আমি বলি $1 trillion কোয়েশ্চেন, আই মেক ইট টু এভরিবডি পসিবল। প্রথম দিকে যদিও এই ভ্যাকসিন আসা একটা উত্তরটা হয়তো খানিকটা, আর একটা কথা খুব ভালো বলেছে, আই ওয়ান্ট টু টেল মাই অল মাই ভিউয়ার্স, যে ওই ফেসবুক কি, হোয়াটসঅ্যাপ কি, টুইটারে না, খুব ইনফরমেশন কে বাইপাস করে চলুন, যদি সেই ইনফরমেশনের মতো না হয়, কিন্তু করবেন না। আমার লাস্ট প্রশ্ন একটু ছোট, একদম ইয়েস নোতে একদম খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দেবে, যে কবে মনে হয় উইল গেট ব্যাক টু ওল্ড নর্মাল, কিংবা একটা মানে সাবনর্মাল সিচুয়েশন আর কি,
blended normal? এখন আমার মনে হয় দাদা একটা ব্লেন্ডেড নরমালে অলরেডি চলছি, আনলক প্রসিডিওর কিন্তু খুলে হয়েছে, আমরা কিন্তু এগোচ্ছি, আমাদের যে দৈনন্দিন কাজকর্ম সবকিছু হচ্ছে, সিনেমা হল, খেলার মাঠ, আরেকটু নরমাল কি ভ্যাকসিনটা হওয়ার পর হবে? একদম তার আগে আমাদের দেশে অন্তত মুশকিল, কারণ এই যে পপুলেশন ডেন্সিটি এবং লোকেদের এই পাবলিক হেলথ মেজার্স গুলো ভালোভাবে না মানার জন্য এটা একটা সমস্যা থেকেই যাবে, একটা ডেভেলপড কান্ট্রির সাথে ডিফারেন্সটা থেকেই যাবে। তাই ভ্যাকসিন আসা না অবধি আমাদের একটু সাবধানে থাকতে হবে। থ্যাংক ইউ। চলে এসেছি প্রোগ্রামের একদম শেষে। খুব ভালো করে কথা বলেছে, মানসিক শারীরিকভাবে কিভাবে ঠিক থাকবো। আর একটা কথা বলছে যে ভ্যাকসিন এলে তো আমরা ডেফিনেটলি নর্মালে চলে যাব, তার আগে ব্লেন্ডেড নর্মালে থাকবো। ব্লেন্ডেড নর্মাল আমরা অলরেডি থাকতে শুরু করেছি, মেবি অক্টোবর নভেম্বর থেকে আমাদের শুরু হবে, আমাদের ব্লেন্ডেড নর্মাল আসতে শুরু করবে, তারপর ভ্যাকসিন এসে গেলে আমরা নর্মালি ফিরে যাব। সুতরাং যুদ্ধ আমরা জয় হবই, জয় করবই আমরা। সুতরাং শেষ করব প্রত্যেক দিনের মতো বলে, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়, বুকের ভিতর হাঁচে প্রত্যয়, আমরা করব জয়। নমস্কার অংশুমান, thanks for coming to my show.